Hello students እንደምን አላችሁ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን ተገናኝተናል በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ የምናወራው ስለ ፓሲቭ ቮይስ ይሆናል ማለት ነው በባለፈው ቪዲዮቹ ላይ በዩኒት 2 ላይ ቪዲዮችን የተለያዩ ሐሳቦችን አንስተን ነበር እነዛን ሐሳቦች ተከታትላችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄኛው ደግሞ ስለ ፓሲቭ ቮይስ የቀጠለ ቪዲዮ ነው I hope it would be helpful for you guys so ከዚህ ሌሰን በኋላ ከፓሲቭ ቮይስ ከተማርን በኋላ I want you to identify and form passive voices structures correctly እንደገና ደግሞ you have to use passive voice to focus on the action or the more result rather than the doer ማለት ነው አክሽኑ ላይ ነው እንጂ አድራጊው ላይ ፎከስ ማድረግ እንደሌለብን ማወቅ ይጠበቅባችኋል ያንንም ታውቃችሁ መተግበር ይኖርባችኋል ማለት ነው and also you have to apply passive constructions effectively and also distinguish between active and passive voices accurately ማለት ነው እነዚህን ነገሮች ከናንተ እንጠብቃለን ማለት ነው So passive voice ምንድነው እንግዲህ ከዚህ በፊት passive voice active voice ብለን በጣም በተደጋጋሚ አውርተናል አይደል so passive voice አሁን ምን እንደሆነ I hope you guys know so passive voice ብለን የምንለው ምንድነው it's a grammatical structure with the focus is on the action or ደግሞ on the object ማለት ነው which affected rather than the person or the thing performing the action ማለት ነው ምንድነው affect የሚያደርገው ማለት ነው rather than the person ወይም ደግሞ ቲንጉን affect የሚያደርግ performing action ላይ focus እንድናደርግ የሚያደርገን ነው ማለት ነው ኤግዛምፕል እንመልከት the forest was destroyed by fire ይላል አሁን እዚህ ጋር ማን destroy እንዳደረገው እየጠየቀን አይደለም we are saying but the forest was destroyed by fire we focus on the forest ማለት ነው ፎረስቱ ላይ ነው focus እያደረግን ያለን not on who destroyed it ማን destroy ያደረገው የሚለው ላይ ያየን አይደለም ማለት ነው እዚህ ጋር እንመልከት እስቲ if you see here ምን አለ normal sentence ላይ subject plus verb plus object ነበር አይደል የምናውቀው normal sentenceአችን ላይ አሁን ግን እዚህ ጋር ገልብጠናል ምን ሆኗል object plus verb plus subject ነው ይሄ ነው እንግዲህ ትራንስሚሽናችን እቺ ናት ወደዚህ ነው የመጣ ነው subject plus verb plus object ነበረ አሁን ግን እኛ ምን ያደረግን ያለ ነው object plus verb plus subject ነው ማለት ነው ገልብጠናል እንደማለት ነው ኦኬ እሺ ይሄ ማለት ፎከሳችን ወይም ደግሞ ያለን ትኩረታችን ወደ ዱወሩ ላይ ነው ማለት ነው so structureአችን ምንድነው we have structures and the structures are object plus be ብለን verb to be ምንላቸው ልክ እንደነ is are and was sometimes were እንደነዚህን ተጠቅመን ከዛ past participle ይሆናል ከዛ optionally we can use by the agent ማለት ነው እሺ correct form of being መጠቀማችን መርሳት የለብንም verb to beያችን singular ከሆነ for singular verbs መጠቀመውን is መጠቀም ካለብን is are መጠቀም ካለብን are am መጠቀም ካለብን am ማለት ነው so verb to beያችን ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው present እና past ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ፎርማችን የተለያየ ነው present ሲሆን is እና are ይጠቀማል past ሲሆን ደግሞ was እና were ይጠቀማል ማለት ነው እንደገና verbaችን verb 3 ነው እንደገና ኤግዛምፕሎቹን በማየት እንመልከት trees are cut every year ይላል trees ማለት trees ብዙ ናቸው አይደል we are going to use what are እሺ the forest was destroyed by the fire ይሄውን already past action ስለሆነ ምንድነው የምንጠቀመው was ነው የምንጠቀመው ማለት ነው so በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው okay the agent ወይም ደግሞ the doer ላይ ፎከስ እናደርግ ደግሞ the agentን የምንጠቀምበት ነገር it is optional agentን መጠቀም የምንፈልግ ከሆነ መች ነው የምንጠቀመው ማለት ነው when it is necessary to mention agentን ማለት ነው ይሄን ነገር ያደረገው እንትና ነው ብለን ሜንሽን ማድረግ ስንፈልግ ነው እንጂ agentን መጥቀስ ግዴታ የሚሆንበት ከዛ ውጪ ግን agentን ያለ መጥቀስ ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ by the ብላ የምንጨምራትን ነገር መጥቀሳችን optional ናት ማለት ነው ለምሳሌ the air was polluted ማለት ብቻ በቂ ነው ግን ደግሞ መጨመር ከፈለገን the air was polluted by factories ማለት እንችላለን ማለት ነው Okay let's practice some exercises people plant trees every year ይላል አሁን ለምሳሌ ይሄ ምንድነው የሚለው people plant trees every year which is active voice ነው let's ወደ passive voice እንቀይረው people plant trees every year ማለት አሁን ይሄ trees are planted
ትሪስ አር ፕላንትድ በቂ ነው። ግን እንጨምር ካለን ባይ ኤጀንቷ ትሪስ አር ፕላንትድ ባይ ፒፕል ኤቭሪ ይር ማለት እንችላለን ማለት ትሪስ አር ፕላንትድ ባይ ፒፕል ኤቭሪ ይር ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ካምፓኒ ፖሊዩትድ ሪቨር የሚለውስ ይሄኛው አሁን ፖሊዩትድ ነው አይደለም የሚለው ካምፓኒ ፖሊዩትድ ምን ነው የሚያሳየን አክሽን ኢዝ ኢን ዘ ፓስት የሚለው ማለት ነው። ሶ ካምፓኒ ኖ river was polluted by the company ማለት እንችላለን። the river was polluted by the company ማለት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ የተቀሩትን 3 ጥያቄዎች ደግሞ I hope እናንተ አንደርስታንድ አድርጋችሁ ቤታችሁ ፕራክቲስ ታደርጉባቸዋላችሁ። they will help you more passive voice አንደርስታንድ ታደርጉትና እንዲሰርጽላችሁ ያግዟችኋል ማለት ነው። ፕራክቲስ ማድረግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ሶ ፓሲቭ ቮይስ ምንድን ነው ያልነው? ፓሲቭ ቮይስ highlights the action or ደግሞ its impact not in who performed it ማን አደረገው የሚለው ላይ ሳይሆን ምን ተደረገ የሚለው ላይ ፎከስ እንድናደርግ የሚያደርገን ነው ማለት ነው። ፓሲቭ ቮይስ it is effective in environmental campaigns to focus on the nature and solutions ማለት ነው። ስለ ናቹራል ደግሞ ስለ ኢንቫይሮንመንት ስለሆነ እያወራን ያለ ነው። ፓሲቭ ቮይስን ተጠቅመን ኢፌክቲቭ የሆኑ ኢንቫይሮንመንታል ካምፓይኖችን ለማውራት ፎርማሊ ለምሳሌ ኢንቫይሮንመንታል የሆነ ኢቨንት ላይ ተገኝታችሁ ከሆነ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር ክላይሜት ቼንጅ ምናምን አይነት የሚሰሩ ሰዎች ጋር ማውራት ከፈለጋችሁ it's possible to use on the እነዚህን ፓሲቭ ቮይስ የሆኑ ፎርሞችን through your communication ብትጠቀሙ you maybe feel like professional and formal የሆነ ቶን ይኖራቸዋል ማለት ነው። ማን አደረገው የሚለው ላይ ሳይሆን እናንተ ፎከስ የምታደርጉ በዚህ ንግግራችሁ ላይ ድርጊቱ ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላኛው ፓሲቭ ቮይስ ላይ መጨረሻ ምንድነው የምንለው proper tense agreement መኖር አለበት። past participle form are essential for accuracy ማለት ነው። past participle form በጣም ወሳኝ ናቸው። ምክንያቱም እንደ ይሄ ነገር እንዲህ ተደረገ ይሄ ነገር እንዲሆነ ብለን እየነገረን ስለሆነ past participles ወሳኝ ናቸው ማለት ነው። so this is all about ስለ past passive የምናወራው። በቀጣይ ቪዲዮአችን ስለ word formation እናወራለን። I hope እዚህ ዩኒት ላይ ቆንጆ ኢንፎርሜሽኖችን እና እውቀቶችን አግኝታችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ አመሰግናለሁ።